Good morning, dear student. Welcome back once again to all of you. Student, in the last lecture, I have been started with the syllabus of our Unit 3. In the last lecture, I have been completed the first point from our Unit 3. The first point which I have been completed in a last lecture, that was post-approval CMC regulatory affair. Post-approval CMC regulatory affair हा पहिला पॉईंट होता आपल्या युनिट 3 मधला आणि तो पॉईंट मी कंप्लीट केलेला आहे. आज आपण सुरू करूया नवीन पॉईंट. द न्यू पॉईंट ॲज पर अवर सिलेबस विच वी हॅव टू स्टार्ट टुडे, दॅट इज इंट्रोडक्शन अँड द डिटेल्स ऑफ MHRA. इंट्रोडक्शन अँड द डिटेल्स ऑफ MHRA. या पॉईंटमध्ये आपल्याला MHRA बद्दल जाणून घ्यायचं आहे. परत मी तुम्हाला सांगितलं होतं की MHRA काय आहे. MHRA युनायटेड किंगडमची रेग्युलेटरी बॉडी आहे. MHRA इज अ रेग्युलेटरी बॉडी ऑर द रेग्युलेटरी एजन्सी ऑफ अ युनायटेड किंगडम. आणि जर का आपल्याला एखादा फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट UK मार्केटसाठी रजिस्टर्ड करून घ्यायचं असेल, जर का आपल्याला एखादं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट UK मार्केटसाठी जर का आपल्याला रजिस्टर्ड करून घ्यायचं असेल, तर त्यासाठी आपल्याला MHRAचे गाईडलाईन्स फॉलो करावे लागतील. MHRAचे रूल्स अँड रेग्युलेशन समजून घ्यावे लागतील. तर या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला तेच सांगणार आहे दॅट व्हॉट आर द डिफरंट रूल्स अँड रेग्युलेशन्स विच वी हॅव टू अडॉप्ट इफ वी वॉन्ट टू रजिस्टर our pharmaceutical product for the UK market. What are the different rules and regulations? What are the guidelines of MHRA that we have to study in a detail? Okay, student. So I'm going to start with this particular point, that is the MHRA. Now have a look over this particular slide, over this particular presentation. In this particular presentation, first of all, what does MHRA stands for? MHRA stands for Medicines and Healthcare Product Regulatory Agency. MHRA stands for Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency. It is a one of and the regulatory agency for the United Kingdom. मागच्या लेक्चरमध्ये किंवा पहिल्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की प्रत्येक देशाची एक रेग्युलेटरी बॉडी असते, एक रेग्युलेटरी एजन्सी असते जी फार्मा रिलेटेड रूल्स अँड रेग्युलेशन गव्हर्न करते. फॉर एक्झाम्पल, TGA is the regulatory body of Australia, MCC is the regulatory body of South Africa, USFDA is the regulatory body of United States of America, CDSCO is the regulatory body of India. त्याच प्रकारे MHRA is the regulatory body of United Kingdom. The second point तेच आहे आता. It is said to be a regulatory body or the regulatory agency of United Kingdom. Third point. What is MHRA? MHRA is the governmental body which was set up in the 2003. MHRA is said to be the governmental body of United Kingdom which comes into the existence in the year of 2003. And what does this MHRA perform? The MHRA brings together the functions of MCA and MDA. MCA आणि MDA हे दोन एजन्सी होत्या युनायटेड किंगडम मधल्या, आणि या दोघं एजन्सीच्या फंक्शन्स जे आहेत दे आर गेट इंटिग्रेटेड टुगेदर. या दोघं एजन्सीचे जे वर्कआउट होतं, या दोघं एजन्सीच्या ज्या ड्युटीज होत्या, that duties are come together, that duties are get integrated together, or I can say the function of MCA and MDA हे दोन एजन्सीज आहेत. या दोघं एजन्सीचे जे फंक्शन्स आहेत they comes together under the name of and the MHRA. MCA stand for Medicine Control Agency while MDA stands for Medical Device Agency. Student, try to understand. तिसरा पॉइंट, हे दोन एजन्सी आहे युनायटेड किंगडमच्या. या दोघं एजन्सीचे फंक्शन्स जे आहेत they comes together, they are integrated together under the name of and the new regulatory agency, and the name of that new regulatory agency is MHRA, which comes into the existence in the year of 2003. Chauthar point, this one. MHRA includes the regulations related to the medicines and the medical devices which are used in the healthcare and investigation of the harmful incidents. Now, what does MHRA includes? MHRA includes the rules and regulation in concern of the medicines and in concern of the medical devices which they are going to use for the healthcare programs in the United Kingdom. Means whatever the medicines and the medical devices are used in the United Kingdom as a part of and the healthcare program. So, in concern of that medicines and the medical devices, the rules and regulations are designed, the guidelines are designed by the MHRA. Last point in this particular slide. This is the last point. MHRA also looks after the blood and the blood products which are working with the blood services in the United Kingdom. Means it is not like that MHRA only looks after the medicine and the medical devices, but it also looks after the blood and the blood products which are used in the blood services in United Kingdom. Okay. Next slide, student. Second slide. Hoping that from the first
slide, you understand the introductory part in concern of MHRA. MHRA काय आहे? MHRA एक regulatory agency है which was working for the United Kingdom. MHRA develops the rules and regulation in concern of the medicines and the medical devices. MHRA brings together the function of MCA and MDA. MCA and MDA, these are the two agencies of United Kingdom, that is the Medicine uh, Control Agency and the Medical Device Agency. Okay. Now, this was on the second slide in front of you. Requirements for registration in the UK. Student, if you want to register your pharmaceutical product in the market of United Kingdom, जर का तुम्हाला तुमचं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट यूके मार्केटमध्ये रजिस्टर्ड करून घ्यायचं असेल, यूके मार्केटमध्ये मार्केटिंग करायची असेल तुमच्या प्रोडक्टची, तर त्यासाठी काय काय रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट्स आहेत ते आपल्याला इथे समजून घ्यायचे आहेत. पहिला पॉईंटकडे लक्ष असू द्या. फर्स्ट पॉईंट, basically a license is required, that is a marketing authorization is required from MHRA before any medicine can be used to treat the peoples in the United Kingdom. जर का तुम्हाला तुमचं प्रोडक्ट यूके मार्केटमध्ये लॉन्च करायचं असेल, जर का तुम्हाला तुमचं प्रोडक्ट यूके मार्केटमध्ये लॉन्च करायचं असेल, तर तुम्हाला त्यासाठी लायसन घ्यावं लागेल. आणि तो लायसन तुम्हाला कोण देणार आहे? दॅट लायसन विल बी इश्यूड फ्रॉम द MHRA. MHRA विल इश्यू द लायसन फॉर द मार्केटिंग ऑफ युअर प्रोडक्ट इन द यूके मार्केट फॉर द ट्रीटमेंट्स ऑफ पीपल. Okay. Second point. License was granted only when the product meets the high standards of quality, safety and efficacy. तुम्हाला MHRA लायसन कधी देणार आहे? When your pharmaceutical product meets the high standards of quality, safety and efficacy. जे कुठलं प्रोडक्ट तुम्ही यूके मार्केटसाठी रजिस्टर्ड करू इच्छिता, जर का त्या प्रोडक्टकडे हाय स्टँडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, सेफ्टी आणि इफिकसी असेल, तेव्हाच तुम्हाला MHRA लायसन अप्रूव्ह करून देईल किंवा लायसन इश्यू करून देईल. आणि त्या लायसनच्या आधारावर मग तुम्ही तुमच्या प्रोडक्ट यूके मार्केटमध्ये विकू शकतात किंवा मार्केटिंग करू शकतात. ओके. थर्ड पॉईंट, MHRA also impose a strict standards on the manufacturers and the wholesalers of medicinal products and the medical devices. Try to understand. It is not like that we are following the rules and regulations of the MHRA, but according to the MHRAच्या गाईडलाईन अनुसार बरेच असे स्ट्रिक्ट रूल्स अँड रेग्युलेशन आपल्या प्रोडक्टवर लागून जातात, जेणेकरून आपण त्या मार्केटला यूके मार्केटमध्ये आपण त्या प्रोडक्टला यूके मार्केटमध्ये लॉन्च करू शकतो. तर लक्षात घ्या. तिसरं पॉईंट, MHRA also impose the strict standards and the strict rules and regulations over the manufacturers and the wholesalers of medicinal product and the medical devices. Fourth point, the authorization process for devices is different from the process of medicine. मग ॲज आय टोल्ड यू, मी आधीपासून तुम्हाला सांगत आलोय की MHRAने दोन एजन्सीजचे फंक्शन एकत्र आणलेत. कुठले ते दोन एजन्सी? एक मेडिसिन कन्सर्न एजन्सी आहे आणि दुसरी जी आहे मेडिकल डिव्हाइस कन्सर्न एजन्सी आहे. तर मेडिसिनल प्रोडक्ट जर का तुम्हाला यूके मार्केटमध्ये लॉन्च करायचं असेल, तर त्याच्यासाठी लायसन घेण्यासाठी वेगळी पद्धत आहे. आणि जर का मेडिकल डिव्हाइस जर तुम्हाला मेडिसिनल प्रोडक्ट लॉन्च करायचं असेल, तर त्याच्यासाठी लायसन घेण्यासाठी वेगळी पद्धत आहे. आणि जर का मेडिकल डिव्हाइस तुम्हाला लॉन्च करायचं असेल, तर त्यासाठी ऑथरायझेशनची जी प्रोसिजर आहे ती वेगळी आहे किंवा ऑथरायझेशन प्रोसेस जी आहे ती वेगळी आहे. चौथ्या पॉईंटकडे परत लक्ष असू द्या. द ऑथरायझेशन प्रोसेस मीन्स द लायसन्सिंग प्रोसेस फॉर द मेडिकल डिव्हाइस इज डिफरंट फ्रॉम द ऑथरायझेशन प्रोसेस ऑफ द मेडिसिन. मीन्स ॲज आय टोल्ड यू, डिव्हाइस आणि प्रोडक्ट, मेडिकल डिव्हाइस आणि मेडिकल प्रोडक्ट दोघांसाठी ऑथरायझेशन प्रोसेस वेगवेगळी आहे. या चौथ्या पॉईंटवरनं आपल्याला लक्षात येतं आहे. फिफ्थ पॉईंट, वन्स अप्रुव्हल इज ग्रांटेड फ्रॉम MHRA, पोस्ट मॉनिटरिंग इज ऑल्सो इसेन्शियल. आता अकॉर्डिंग टू द गाईडलाईन ऑफ MHRAच्या गाईडलाईन अनुसार जर का तुम्हाला एकदा MHRAने लायसन देऊन दिलं, जर का तुम्हाला MHRAने एकदा लायसन्स देऊन दिलंय की तुम्ही आता तुमचं प्रोडक्ट असेल किंवा तुमचं डिव्हाइस असेल ते यूके मार्केटमध्ये तुम्ही विकू शकतात, यूके मार्केटमध्ये तुम्ही लॉन्च करू शकतात, तर MHRA कडनं लायसन भेटल्यानंतरही आपल्याला अकॉर्डिंग टू द MHRA गाईडलाईन आपल्याला पोस्ट मार्केटिंग सर्व्हिलन्स पण करावं लागेल किंवा पोस्ट मॉनिटरिंग सुद्धा करावी लागेल. पोस्ट मॉनिटरिंग इज ऑल्सो इसेन्शियल वन्स यू हॅव द परमिशन फॉर मार्केटिंग ऑफ युअर प्रोडक्ट, फॉर मार्केटिंग ऑफ युअर डिव्हाइस इन द यूके मार्केट. Moving on toward the next slide, student. To begin with the process of getting authorization from MHRA, applicant has to apply toward the MHRA for the clinical trial study. आता या पॉईंटकडे लक्ष असू द्या. या पॉईंट अनुसार जर का तुम्हाला MHRA कडनं लायसन हवं असेल की तुम्ही तुमच्या प्रोडक्टचं किंवा तुम्ही तुमच्या डिव्हाइसचं
मार्केटिंगला स्टार्ट करतायत किंवा मार्केटिंगला स्टार्ट करायचं आहे तुम्हाला यूके मार्केटमध्ये, तर त्यासाठी तुम्हाला MHRA कडे एक ॲप्लिकेशन द्यावं लागेल आणि तो ॲप्लिकेशन कसल्या संदर्भात असणार आहे? द ॲप्लिकेशन इज इन कन्सर्न ऑफ अँड द क्लिनिकल ट्रायल. इट इज नॉट लाईक दॅट की तुम्ही ॲप्लिकेशन करताय डायरेक्ट लायसन्ससाठी, की आम्हाला आमचं प्रोडक्ट यूके मार्केटमध्ये लॉन्च करायचं आहे, त्यासाठी आम्हाला लायसन हवं आहे. आधी तुम्हाला MHRA कडनं परमिशन घ्यावी लागेल की जो कुठला प्रोडक्ट तुम्हाला यूके मार्केटमध्ये लॉन्च करायचा आहे ना, त्याचं तुम्हाला आधी क्लिनिकल ट्रायल स्टडी करावी लागेल. क्लिनिकल ट्रायल स्टडी जर का तुमची सक्सेसफुल झाली, त्यानंतर तुम्हाला MHRA लायसन इश्यू करून देतोय की आता तुम्ही तुमच्या प्रोडक्टचं मार्केटिंग यूके मार्केटमध्ये करू शकता. स्टुडंट ट्राय टू अंडरस्टँड मला या पॉईंटमध्ये काय एक्सप्लेन करायचं. या पॉईंटचा अर्थ असं होतोय की जर का आपल्याला आपला फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट यूके मार्केटमध्ये विकायचा असेल, तर असं नाही की आपण डायरेक्टली त्यांच्याकडे लायसन्ससाठी अप्लाय करू. आपण त्यांच्याकडे अप्लाय कशासाठी करणार आहे? वी आर गोइंग टू अप्लाय टुवर्ड द MHRA इन ऑर्डर टू स्टार्ट अप अवर क्लिनिकल ट्रायल स्टडी. आपल्याला सुरुवातीला क्लिनिकल ट्रायल स्टडी करावी लागेल आपल्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टच्या संदर्भात. जर का आपली क्लिनिकल ट्रायल स्टडी सक्सेसफुल झाली, आपण आधी काय करतोय? आधी आपल्या प्रोडक्टच्या संदर्भात क्लिनिकल ट्रायल स्टडी करतोय आणि जर का आपल्या प्रोडक्टची क्लिनिकल ट्रायल स्टडी सक्सेसफुल झाली, त्यानंतर MHRA आपल्याला लायसन्स देतात आणि MHRA वाल्यांनी दिलेल्या लायसन्स अनुसार मग आपण काय करू शकतो? वी कॅन स्टार्ट अप विथ द मार्केटिंग ऑफ अवर प्रोडक्ट, वी कॅन स्टार्ट अप विथ द मार्केटिंग ऑफ अवर डिव्हाइस इन द मार्केट ऑफ युनायटेड किंगडम. जस्ट अ मिनिट स्टुडंट. Student, just a minute. Hold on for 2 minutes. I will come back within 2 minutes. Okay. Thank you, student, for waiting online. Okay. सो ॲज आय टोल्ड यू, जर का आपल्याला MHRA कडनं लायसन हवं असेल आपल्या प्रोडक्टच्या मार्केटिंगसाठी, तर आपण डायरेक्टली लायसन्ससाठी अप्लाय करत नाही. आपण आधी अप्लाय करतोय क्लिनिकल ट्रायल स्टडीसाठी. आपण आपल्या प्रोडक्टच्या संदर्भातली क्लिनिकल ट्रायल स्टडी ला स्टार्टअप करू आणि जर का आपली क्लिनिकल ट्रायल स्टडी सक्सेसफुल झाली, त्याचे जे काही रिझल्ट्स आहेत ते सॅटिस्फॅक्टरी रिझल्ट जर का आले, तर त्या क्लिनिकल ट्रायल स्टडीच्या रिझल्टच्या आधारावर आपल्याला लायसन दिलं जातं आणि त्यानंतर आपण आपला प्रोडक्ट यूके मार्केटमध्ये लॉन्च करू शकतो. ओके. आता पुढचं पॉईंट स्टुडंट, दिस वन. बेसिकली 2 types of the applications are used to apply for the startup of clinical trial in the UK. 2 प्रकारचे ॲप्लिकेशन आपल्याला करता येतील. जर आपल्याला आपल्या प्रोडक्टचं क्लिनिकल ट्रायल स्टडीला स्टार्टअप करायचं असेल यूके मार्केटमध्ये, तर 2 प्रकारचे ॲप्लिकेशन्स आपण करतो. पहिला ॲप्लिकेशन जो आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज इन द फुल ॲप्लिकेशन. द फर्स्ट ॲप्लिकेशन इज कॉल्ड ॲज फुल ॲप्लिकेशन, वाईल सेकंड ॲप्लिकेशन इज कॉल्ड ॲज इन द ॲब्रिव्हेटेड ॲप्लिकेशन. आता फुल ॲप्लिकेशन म्हणजे काय? ॲप्लिकेशन फॉर अ न्यू ॲक्टिव्ह सबस्टन्स इज कॉल्ड ॲज इन द फुल ॲप्लिकेशन. जर का आपण अशा प्रोडक्टचं किंवा अशा ड्रग मॉलिक्युलचं मार्केटिंग अप्रुव्हल पाहिजे, जर का आपल्याला, किंवा जर का आपण अशा ड्रग मॉलिक्युलचं मार्केटिंग अप्रुव्हलसाठी रिक्वेस्ट करतोय जो ड्रग मॉलिक्यूल आजपर्यंत यूके मार्केटमध्ये लॉन्च केला गेलेलाच नाही, असा ड्रग मॉलिक्यूल जो आजपर्यंत यूके मार्केटमध्ये लॉन्च केला गेलेलाच नाहीये, असा नवीन ड्रग मॉलिक्यूलसाठी जर का आपण परमिशन पाहिजे आपल्याला, तर त्यासाठी जो आपल्याला ॲप्लिकेशन करावा लागेल तो ॲप्लिकेशन असणार आहे फुल ॲप्लिकेशन. स्टुडंट, या पॉईंटवरनं लक्षात घ्या, फुल ॲप्लिकेशन म्हणजे काय? ॲप्लिकेशन फॉर द न्यू ॲक्टिव्ह सबस्टन्स is called as in the full application. Means that active substance has been not launched in the UK market till up to that date. त्या तारखेपर्यंत तो नवीन मॉलिक्यूल यूके मार्केटमध्ये आलेलाच नाहीये आणि अशा नवीन मॉलिक्यूलसाठी जर का तुम्ही अप्लाय करत असाल, तर त्यावेळेस तुम्हाला जे ॲप्लिकेशन द्यावं लागेल त्या ॲप्लिकेशन म्हणजे फुल ॲप्लिकेशन. ओके. सेकंड, ॲब्रिव्हेटेड ॲप्लिकेशन. Abbreviated application is the application for the medicines containing the existing active substance, like existing drug with a new dosage form, with a new route of application, with a new strength, or with a new clinical study. म्हणजे
असा ड्रग मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी यूके मार्केटमध्ये आहे, असा ड्रग मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी यूके मार्केटमध्ये विकला जातोय, फक्त आता आपण चेंजेस कशात करतोय, वी आर चेंजिंग द डोसेस फॉर्म. आजपर्यंत आपण टॅबलेट बनवत होतो, आता टॅबलेटचं आपण सिरप बनवतोय. म्हणजे काय चेंज केला आपण, पॅरासिटामॉल टॅबलेट होती, आता पॅरासिटामॉलचं सस्पेन्शन तुम्ही बनवलं. म्हणजे फक्त डोस फॉर्म तुम्ही चेंज केलाय. टॅबलेट पासनं तुम्ही किंवा सॉलिड डोस फॉर्म पासनं तुम्ही लिक्विड डोस फॉर्म मध्ये आले, पण ड्रग तोच आहे. एक्झिस्टिंग ड्रग इज देअर. तुमच्या लक्षात येतंय का? The drug is existing already in the UK market, and if you are applying for the clinical trial study of the existing drug molecule, ऑलरेडी जो ड्रग मॉलिक्यूल यूके मार्केटमध्ये विकला जातोय, अशा ड्रग मॉलिक्यूलसाठी जर का तुम्ही अप्लाय करतायत, अशा ड्रग मॉलिक्यूलच्या क्लिनिकल ट्रायलसाठी जर का तुम्ही अप्लाय करतायत, तर त्यावेळेस तुम्हाला जो ऍप्लिकेशन जमा करावा लागेल, दॅट ऍप्लिकेशन इज कॉल्ड ॲज इन द ॲब्रिवेटेड ऍप्लिकेशन. दॅट ऍप्लिकेशन इज कॉल्ड ॲज इन द ॲब्रिवेटेड ऍप्लिकेशन. स्टुडंट, होपिंग दॅट यू आर गेटिंग द आयडिया अबाउट दिस टू ऍप्लिकेशन. या दोन ऍप्लिकेशन बद्दल तुम्हाला समजत असेल. फुल ऍप्लिकेशन म्हणजे कुठला ऍप्लिकेशन? जर का आपण नवीन ड्रग मॉलिक्यूल यूके मार्केटसाठी रजिस्टर्ड करतोय, तेव्हा आपल्याला फुल ऍप्लिकेशन द्यावं लागेल. आणि जर का आपण एखादं जुनं किंवा एक्झिस्टिंग मॉलिक्यूलसाठी जर का आपण अप्लाय करतोय, तर त्या कंडिशनमध्ये आपल्याला ॲब्रिवेटेड ऍप्लिकेशन फिल करावं लागेल. ओके, मुव्हिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टुडंट. In this slide, the first point, this one. In order to receive the permission to run the clinical trial study, applicant has to first make a satisfaction of MHRA that they have met all the strict safety criteria. आता जर का तुम्हाला MHRA कडे क्लिनिकल ट्रायल स्टडीसाठी ऍप्लिकेशन करायचं असेल, तर तुम्हाला सर्वात आधी MHRAच्या टीमला सॅटिस्फाय करावं लागेल दॅट यू हॅव अडॉप्टेड ऑल द स्ट्रिक्ट सेफ्टी क्रायटेरिया. क्लिनिकल ट्रायल स्टडी करण्यासाठी आम्ही सर्व स्ट्रिक्ट सेफ्टी क्रायटेरिया अडॉप्ट केलेले आहेत, हे तुम्हाला पटवून द्यावं लागेल किंवा तुम्हाला या संदर्भात तुम्हाला MHRAच्या टीमला सॅटिस्फाय करून द्यावं लागेल. ओके. सेकंड, the length of assessment process depend on the type of the drug, initial information given by the applicant, further detail required by MHRA, and how fast the queries are solved. आता तुम्ही ऍप्लिकेशन दिलं, तो ऍप्लिकेशन असेसमेंटसाठी जाईल, इव्हॅल्युएशनसाठी जाईल किंवा चेकिंगसाठी जाईल. आता MHRAची टीम काय करेल, तुमच्या ऍप्लिकेशनला रिव्ह्यू करेल, तुमच्या ऍप्लिकेशनला असेस करेल. आणि हे ऍप्लिकेशन असेस करताना किती वेळ लागेल हे कशावर अवलंबून आहे? आपण जे ऍप्लिकेशन देतो MHRA कडे, इन ऑर्डर टू स्टार्ट अप विथ द क्लिनिकल ट्रायल स्टडी, आपल्याला क्लिनिकल ट्रायल स्टडी करून घ्यायची आहे आणि त्या क्लिनिकल ट्रायल स्टडीच्या आधारावर आपल्याला MHRA कडनं लायसन घ्यायचं आहे. तर आधी आपल्याला क्लिनिकल ट्रायल स्टडी करावी लागेल. क्लिनिकल ट्रायल स्टडीचे रिझल्ट चांगले आले का त्याच्या आधारावर आपल्याला MHRA काय देणार आहे, मार्केटिंग लायसन देणार आहे. तर आता तुम्ही जे काही ऍप्लिकेशन क्लिनिकल ट्रायल स्टडीसाठी जो कुठलाही तुम्ही पहिला ऍप्लिकेशन देणार आहे, त्या ऍप्लिकेशनला MHRAची टीम इव्हॅल्युएट करेल, ॲसेस करेल. आणि त्याचं इव्हॅल्युएशन किंवा असेसमेंट करण्यासाठी इट टेक्स अ सर्टन टाइम, अँड दॅट टाइम डिपेंड्स ऑन व्हॉट, दॅट टाइम डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ड्रग, इनिशियल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द ॲप्लिकंट, further detail required by MHRA, and how fast the queries are solved by applicant. Understand, student? Now, third point of this slide. Once MHRA gets satisfied with the result and the data submitted related to the medicines and the medical devices, then it gives the authorization or the license to market the product or the device in the UK market. आणि एकदा जर का MHRA तुमच्या क्लिनिकल ट्रायल स्टडीच्या संदर्भातल्या रिझल्ट पासून सॅटिस्फाईड झाले, लक्षात असू द्या, माझ्या बोलण्याकडे लक्ष असू द्या, या पॉइंट बद्दल मी सांगतोय. Once MHRAs get satisfied with the results and the data submitted in concern of clinical trial study, once the MHRAs get satisfied with the results and the data submitted in concern of clinical trial studies, then the MHRA will issue the license. The MHRA will give you the authorization for marketing of your product in a UK market. म्हणजे जर का तुमच्या क्लिनिकल ट्रायल स्टडीजचे रिझल्ट चांगले आले, त्या रिझल्टने जर का MHRAची टीम सॅटिस्फाईड झाली, त्यानंतर MHRA तुम्हाला लायसन इश्यू करून देईल. आणि तो लायसन कसला असणार आहे? दॅट इज द लायसन फॉर द मार्केटिंग ऑफ युअर प्रोडक्ट, ऑफ युअर डिव्हाइस इन द UK market. Understand, student? Next point or the last point of this particular slide, this one. Previously, this data is submitted on the paper format, but now it can be submitted electronically. आधी जेवढे डाटा होता MHRAच्या संदर्भातला किंवा जे काही ऍप्लिकेशन तुम्ही MHRA कडे अप्लाय करायचे, previously that application or that data is submitted toward the MHRA in the paper format,
But nowadays, we can submit this data, we can submit the results of our clinical trial study in the electronic format or in the electronic manner. Okay. Moving on to the next slide. Now, this is the slide, student, which was representing the procedure of getting the license. आता हा एक पॉइंट आहे. What it was representing? It was representing the schematic procedure of getting the license. जर का तुम्हाला MHRA कडनं मार्केटिंग लायसन हवं असेल तर त्यासाठी कुठल्या स्टेप्स आहे जे तुम्हाला फॉलो करावे लागतील. व्हॉट इज द सिक्वेन्शियल प्रोसिजर फॉर दॅट. ती सिक्वेन्शियल प्रोसिजर मी इथे स्कीमॅटिक डायग्राम मध्ये रिप्रेझेंट केलेली आहे. आता या सिक्वेन्शियल प्रोसिजरकडे तुम्ही लक्ष असू द्या. ओके. नाउ स्टुडंट, try to understand this sequential procedure. Just a minute. Now, student, this is the sequential procedure which was representing that how one can get the license from MHRA. Firstly, the applicant has to apply for the clinical trial study. आपण कशासाठी अप्लाय करू MHRA कडे? सर्वात आधी we are applying toward the MHRA for the clinical trial study. We are applying toward the MHRA for a clinical trial study. Okay. Then our application will be evaluated, our application will be assessed by the MHRA. दुसऱ्या स्टेपमध्ये काय सांगितलंय की MHRA काय करणार आहे? MHRA will evaluate our application. Our application will be evaluated by the MHRA. If MHRA is satisfied with our application, जर का MHRA satisfied झालं, if MHRA is getting satisfied with our application, okay, then they will give us a permission for the clinical trial study. जर MHRA आपल्या application पासून satisfied झाले, then they will give us a permission for clinical trial study. Okay. Next, as once we started with the clinical trial study, एकदा जर का आपण आपल्या clinical trial study सोबत सुरुवात केली, then we have to submit the results of clinical trial study. Submission of results of clinical trial study. लक्षात असू द्या, आपण ऍप्लिकेशन करतोय कशासाठी? वी आर अप्लाइंग फॉर द क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज. ओके. आपलं ऍप्लिकेशन असेस केलं जाईल, इव्हॅल्युएट केलं जाईल फ्रॉम द MHRA. इफ MHRA इज गेट सॅटिस्फाईड विथ अवर ऍप्लिकेशन, जर का MHRA सॅटिस्फाईड झाला आपल्या ऍप्लिकेशन पासनं, देन MHRA विल गिव्ह अस अ परमिशन फॉर द क्लिनिकल ट्रायल स्टडी. वी विल स्टार्ट अप विथ द क्लिनिकल ट्रायल स्टडी. आपण आपल्या क्लिनिकल ट्रायल स्टडीला स्टार्ट करू. क्लिनिकल ट्रायल स्टडीला स्टार्ट केल्यानंतर जे काही रिझल्ट आपल्याला भेटतात क्लिनिकल ट्रायल स्टडीकडनं, आपल्या क्लिनिकल ट्रायल स्टडीजचे रिझल्ट कोणाकडे पाठवले जातात? द रिझल्ट्स आर फायनली गिवन टू द एक्सपर्ट्स ऑफ MHRA. आपल्या क्लिनिकल ट्रायल स्टडीचे रिझल्ट्स that were forwarded, that were handed over toward the experts of MHRA for what purpose? For evaluation and assessment. For evaluation and assessment of our results of our clinical trial study, the results are handed over toward the experts of MHRA. And if the experts of MHRA are get satisfied, if the experts of MHRA are get satisfied with our clinical trial study results, then finally they will give us a license. They will provide us with a license. Try to understand, student, what I want to explain. This is the simple schematic representation which was representing that how we can get a license from the MHRA. आपल्याला MHRA कडनं कुठल्या प्रकारे लायसन भेटतंय त्याबद्दल ही माहिती आहे. ओके. What I want to explain, student, first we are applying toward the MHRA for the clinical trial study. Our application is evaluated, it was assessed by the MHRA team. If our application is found to be a satisfied, जर का आपला application satisfactory असेल, then MHRA will give the permission for the clinical trial study. आपल्याला clinical trial study ची permission भेटली, then we will start with our clinical trial study. Then we will generate the data, we will generate the result in concern of clinical trial study. Then our results will be handed over toward the expert team of the MHRA. The expert team of the MHRA will assess the result of our clinical trial study. MHRAचे जे एक्सपर्ट्स असतील ते आपल्या रिझल्टला असेस करतील, ते इव्हॅल्युएट करतील. आणि जर का त्यांना आपले रिझल्ट सॅटिस्फॅक्टरी वाटले, इफ अवर रिझल्ट्स आर सॅटिस्फॅक्टरी, इफ अवर रिझल्ट्स आर सॅटिस्फॅक्टरी for the experts of MHRA, then they will satisfy with our result and finally they will provide us a license. This license is said to be the permission, or it is said to be under approval for the marketing of our pharmaceutical product or pharmaceutical device in the market of United Kingdom. Okay, student. So this was and the schematic representation of the procedure for getting the license. Okay.
Now, this was in the next point, student, which I am going to start now. Sorry. Procedure for marketing authorization. Procedure for marketing authorization. Student, basically, four methods are adopted for getting the marketing authorization in United Kingdom market or in other European countries as follow. बेसिकली देअर आर द फोर मेथड्स ऑफ द मार्केटिंग ऑथरायझेशन. जर का तुम्हाला मार्केटिंग ऑथरायझेशन हवं असेल ना, तर त्यासाठी चार प्रकारच्या मेथड आहे आणि त्या चार वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेथडने आपण मार्केटिंग ऑथरायझेशन युके कडनं घेऊ शकतो. पहिली मेथड कुठली आहे? सेंट्रलाइज प्रोसेस. पहिली मेथड आहे सेंट्रलाइज प्रोसेस. ओके. नाउ इन दिस सेंट्रलाइज प्रोसेस, ट्राय टू अंडरस्टँड दिस सेंट्रलाइज प्रोसेस, स्टुडंट. Centralized process. In European Union, a company may submit a single application toward the European Medicine Agency for marketing authorization or for the license of marketing authorization, which will be valid simultaneously in all the European member states. दिस इज कॉल्ड ॲज इन द सेंट्रलाइज प्रोसेस. यालाच म्हटलं गेलं आहे सेंट्रलाइज प्रोसेस. म्हणजे काय होत आहे की जर का तुम्हाला तुमच्या प्रोडक्टचं किंवा तुमच्या मेडिकल डिव्हाइसचं मार्केटिंग ऑथरायझेशन पाहिजे असेल अँड यू डझंट वॉन्ट इट इन एनी वन सिंगल कंट्री, तुम्हाला कुठल्या एका कंट्रीसाठी नाही, तुम्हाला पूर्ण युरोपियन युनियनसाठी, इफ यू वॉन्ट दॅट मार्केटिंग ऑथरायझेशन फॉर द एंटायर युरोपियन युनियन, पूर्ण युरोपियन युनियनसाठी तुम्हाला जर का तुम्हाला ती मार्केटिंग ऑथरायझेशन पाहिजे असेल, then you have to submit your application toward the EMEA. You have to submit your application toward the EMEA, that is the European Medicine Agency. आणि जर का युरोपियन मेडिसिन एजन्सीने तुम्हाला लायसन देऊन दिलं तर तुमचा प्रोडक्ट जो आहे दॅट प्रोडक्ट विल एक्वायर or you will acquire the marketing authorization, you will acquire the license which is valid simultaneously in all the European member state. जेवढे युरोपियन मेंबर स्टेट आहे, मी तुम्हाला मागच्या लेक्चरला सांगितलं होतं, बेसिकली टिल अप टू नाउ देर आर टोटली 27 युरोपियन मेंबर स्टेट. फ्रान्स, जर्मनी, इटली, फिनलँड, पोलँड, ओके, देन इंग्लंड, all this comes under the European member or European Union countries. They are said to be the members of European Union state. They are said to be the member states of European Union. तर म्हणूनच याला सेंट्रलाइज प्रोसेस म्हटलं गेलं आहे. सेंट्रलाइज प्रोसेसचा अर्थ काय होतोय? स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट थिंग. व्हॉट डज इट मीन सेंट्रलाइज प्रोसेस? Centralized process in the sense you are applying toward the European Medicine Agency for having a marketing authorization of your pharmaceutical product or for having a marketing authorization of your medical device. You are applying, you are giving the application toward the European Medicine Agency, EMEA. Okay. And once your application is approved by the EMEA, जर EME ने तुम्हाला तुमच्या ऍप्लिकेशनला अप्रूव्ह केलं असेल, तुम्हाला जर का लायसन दिलं असेल, तर तुमचा जो फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट आहे किंवा तुमचा जो मेडिकल डिव्हाइस आहे तो पूर्ण युरोपियन मेंबर स्टेटमध्ये ॲट अ टाइम लागू होऊन जाईल. म्हणजे मार्केटिंगसाठी ॲट अ टाइम सर्व युरोपियन युनियनच्या मेंबर स्टेटमध्ये तो ॲप्लिकेबल होऊन जाईल. येत्या लक्षात? हा पॉईंट मी परत एकदा वाचून दाखवतोय तुम्हाला, तुम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. सेंट्रलाइज प्रोसेस. In the European Union, a company may submit a single application toward the European Medicine Agency for a marketing authorization, that is for a license. Marketing authorization म्हणजे आपल्याला काय हवंय? आपल्याला लायसन हवंय, which will be valid simultaneously in all the European member state. It will be valid simultaneously in all the European member state. Okay, student? Now, second point or the second method of marketing authorization. The second method that is called as national procedure. It is a national procedure. Each European member state is having its own procedure for authorization of medicine that falls outside the scope of centralized procedure. आता ही काय झाली? ही जी पहिली मेथड होती ना, पहिली मेथडला नावच दिलं गेलंय, सॉरी स्टुडंट, पहिल्या मेथडला नावच दिलं गेलंय सेंट्रलाइज प्रोसेस. पहिल्या मेथडला नाव दिलं गेलंय सेंट्रलाइज प्रोसेस. म्हणजे आपण फक्त एकाच एजन्सीकडे ऍप्लिकेशन करतोय. कुठल्या एजन्सीकडे ऍप्लिकेशन करतोय? युरोपियन मेडिसिन एजन्सीकडे. सॉरी, आपण फक्त युरोपियन मेडिसिन एजन्सीकडे ऍप्लिकेशन करतोय आणि त्या ऍप्लिकेशनच्या आधारावर आपल्याला पूर्ण युरोपियन मेंबर स्टेटमध्ये आपला प्रोडक्ट विकता येऊ शकतो. पूर्ण सर्व युरोपियन मेंबर स्टेटमध्ये आपण आपल्या प्रोडक्टचं मार्केटिंग ऑथरायझेशन आपल्याला भेटतंय. Sorry, student, for disturbance.
Means once we got the approval, once we got the license from European Medicine Agency, then our product is valid in all the member states of the European Union. That is called as centralized process. National procedure, प्रत्येक युरोपियन मेंबर स्टेटची स्वतःची एक पॉलिसी आहे, स्वतःचे काही रूल्स आहेत, स्वतःचे काही नियम आहेत. आणि जर का तुम्ही त्या पर्टिक्युलर कंट्रीचं, त्या पर्टिक्युलर मेंबर स्टेटचं जर का तुम्ही रूल फॉलो करत असाल, देन यू हॅव टू फॉलो द रूल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर नेशन अँड यू हॅव टू अप्लाय फॉर दॅट पर्टिक्युलर नेशन और फॉर दॅट पर्टिक्युलर कंट्री और आय कॅन से फॉर दॅट पर्टिक्युलर मेंबर स्टेट. आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं की टोटली 27 युरोपियन युनियनचे मेंबर स्टेट्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल जर्मनी, इटली, फ्रान्स, ओके, देन फिनलँड, पोलँड. दिस आर द व्हेरियस डिफरंट मेंबर स्टेट्स ऑफ युरोपियन युनियन. आता मला पूर्ण युरोपियन युनियनमध्ये माझा प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करायचा नाहीये. मला माझ्या प्रोडक्टचं मार्केटिंग ऑथरायझेशन फक्त जर्मनीसाठी पाहिजे. मला माझ्या मला माझ्या प्रोडक्टचं मार्केटिंग ऑथरायझेशन फक्त जर्मनीसाठी पाहिजे. आता जर का फक्त जर्मनीसाठी मला मार्केटिंग ऑथरायझेशन पाहिजे असेल तर त्यासाठी मी कुठली प्रोसिजर फॉलो करेल? आय विल फॉलो द नॅशनल प्रोसिजर. ट्राय टू अंडरस्टँड स्टुडंट. जस्ट अ मिनिट स्टुडंट. Sorry, student, once again, and thanks for your patience. So, if I want to register my pharmaceutical product in a single member state of the European Union, then in that condition, I have to follow the national procedure. I'm not going to follow the centralized procedure. कारण सेंट्रलाइज प्रोसिजरने काय होतंय की माझा प्रोडक्ट जो आहे तो युरोपियन युनियनच्या प्रत्येक मेंबर स्टेटमध्ये इम्प्लिमेंट होऊन जाईल, तो व्हॅलिड होऊन जाईल. पण जर का मला प्रत्येक युरोपियन स्टेटमध्ये माझा प्रोडक्ट विकायचा नाहीये, I just want to sell out my product in the Germany, then I have to follow the rules and the regulation. I have to follow the national procedure of a Germany. Understand, student? So that was the second method, that is the national procedure. Applicant has to submit an application to the competent authority of the member state. Example, if you want to launch your product only in the UK market, then you have to follow the rules and regulation or you have to submit your application toward the MHRA. म्हणजे ही जी नॅशनल प्रोसिजर आहे ना, त्याचं एक एक्झाम्पल मी इथे ठेवलंय या पॉईंटमध्ये. नॅशनल प्रोसिजर आहे ना, त्याचं एक एक्झाम्पल मी ठेवलंय. इफ ॲप्लिकंट हॅज टू सबमिट अन ॲप्लिकेशन टू द कम्पिटंट ऑथॉरिटी ऑफ द मेंबर स्टेट. फॉर एक्झाम्पल, इफ द ॲप्लिकंट वॉन्ट टू लॉन्च हिज प्रोडक्ट, जर का ॲप्लिकंटला त्याचा फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट फक्त युके मार्केटमध्ये विकायचा असेल तर त्याला ॲप्लिकेशन कोणाकडे करावं लागेल? ही हॅज टू गिव्ह द ॲप्लिकेशन टुवर्ड द MHRA. त्याला फक्त MHRA कडे ॲप्लिकेशन द्यावं लागेल. Understand? That is called as national procedure. Okay. Next, third one, decentralized procedure. तिसरी प्रोसिजर कुठली आहे? डिसेंट्रलाइज. पहिली सेंट्रलाइज प्रोसिजर होती, दुसरी नॅशनल होती आणि तिसरी आहे डिसेंट्रलाइज. युझिंग दिस प्रोसिजर, applicant can apply for simultaneously authorization in more than one European member state. In more than one European member state or in more than one European country for the product that have not yet been authorized in any European country or European Union country and that do not fall in the scope of the centralized process. आता बघा, सेंट्रलाइज प्रोसेस पहिली मेथडमध्ये, या पहिल्या मेथडमध्ये मी काय सांगितलं की ॲट ए टाइम सर्व मेंबर स्टेटमध्ये आपला प्रोडक्ट लागू व्हायला पाहिजे. असं जर करायचं असेल तर आपण सेंट्रलाइज प्रोसिजर फॉलो करू. आपल्याला फक्त कुठल्या एकाच मेंबर स्टेटसाठी आपलं प्रोडक्ट लागू करून घ्यायचं असेल तर आपण नॅशनल प्रोसेस फॉलो करू. आता डिसेंट्रलाइज प्रोसेस म्हणजे काय? टोटल मी तुम्हाला सांगितले की 27 मेंबर स्टेट आहेत. युरोपियन युनियनचे किती मेंबर स्टेट आहेत? 27. पण आता मला माझा प्रोडक्ट पूर्ण 27 मेंबर स्टेटमध्ये लागू नाही करायचा आहे. बट आय वॉन्ट अ मार्केटिंग ऑथरायझेशन फॉर द 5 मेंबर स्टेट्स ऑफ युरोपियन युनियन. I want a marketing authorization
only 5 for the 5 member states of the European Union out of 27. टोटल किती मेंबर स्टेट्स आहे? 27. पण या 27 पैकी मला फक्त 5च मेंबर स्टेटमध्ये माझा प्रोडक्ट लॉन्च करायचा आहे किंवा माझ्या प्रोडक्टचं मला मार्केटिंग ऑथरायझेशन पाहिजे. तर त्यावेळेस आय विल फॉलो द डिसेंट्रलाइज प्रोसिजर. मी नॅशनल प्रोसिजरही फॉलो करणार नाही, कारण नॅशनल प्रोसिजरने आपण फक्त एका मेंबर स्टेटमध्ये आपल्या प्रोडक्टचं परमिशन घेतोय किंवा नॅशनल प्रोसिजर जर का फॉलो केली तर त्याच्याने आपला प्रोडक्ट फक्त कुठल्या तरी एकाच युरोपियन युनियनच्या मेंबर स्टेटमध्ये लागू होईल. पण आता 27 पैकी जर समजून घ्या मला 5 किंवा 10 युरोपियन मेंबर स्टेटमध्ये माझा प्रोडक्ट लॉन्च करायचा असेल, देन इन दॅट कंडिशन आय विल फॉलो द गाईडलाईन, आय विल फॉलो द प्रोसिजर, दॅट इज द थर्ड वन, डिसेंट्रलाइज प्रोसिजर. स्टुडंट परत लक्ष असू द्या, मी इथे थेरी वाचून सांगतोय तुम्हाला, तुमच्या लक्षात येईल. Using this procedure, applicant can apply for simultaneous authorization in more than one European Union country, for the product that have not yet been authorized in any European country and that do not fall in the scope of the centralized procedure. लक्षात येत आहे तुमच्या? म्हणजे पूर्ण 27 मेंबर स्टेटमध्ये जर का प्रोडक्ट लागू करून घ्यायचा असेल तर सेंट्रलाइज प्रोसिजर, कुठल्याही एका मेंबर स्टेटमध्ये जर का आपल्याला प्रोडक्ट लागू करून घ्यायचा असेल तर नॅशनल प्रोसिजर, आणि एकापेक्षा जास्त युरोपियन युनियनच्या मेंबर स्टेटमध्ये जर का आपला प्रोडक्ट आपल्याला लागू करून घ्यायचा असेल किंवा त्याचं मार्केटिंग लायसन आपल्याला हवं असेल तर त्यासाठी आपण प्रोसिजर फॉलो करू, ती म्हणजे डिसेंट्रलाइज प्रोसिजर. अंडरस्टँड? आता चौथी प्रोसिजर, फोर्थ वन, म्युच्युअल रिकग्निशन प्रोसिजर. In this procedure, if the medicine is already authorized in one member state, and if the authorization is required for the same medicine in another member state, then the assessment and the marketing of the first member state should be mutually recognized by the other member state, that is the second member state. Hence, this procedure of mutual recognition procedure is mainly used to extend the existing marketing authorization in the other countries. Thus, this procedure is also called as repeat use procedure. आता लक्ष असू द्या. होपिंग दॅट यू हॅव एन अंडरस्टँड फ्रॉम दिस थेरी. या थेरीवरूनच तुमच्या लक्षात आलं असेल म्युच्युअल रिकग्नायझेशन प्रोसिजर. आता मी तुम्हाला सांगतोय टोटल किती मेंबर स्टेट आहे युरोपियन युनियनमध्ये? 27 मेंबर स्टेट्स आहेत युरोपियन युनियनमध्ये. ओके, माझा प्रोडक्ट समजून घ्या जर्मनीसाठी ऑलरेडी ऑथराईज झालेला आहे. माझ्या प्रोडक्टला, माझा जो फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट आहे किंवा मेडिकल डिव्हाइस आहे तो ऑलरेडी जर्मनीच्या मार्केटमध्ये विकला जातोय. आता जर्मनी इज सेड टू बी वन ऑफ अँड द मेंबर स्टेट ऑफ युरोपियन युनियन. जर्मनी एक मेंबर स्टेट आहे युरोपियन युनियन मधला. ऑलरेडी माझा प्रोडक्ट जर्मनीमध्ये विकला जातोय. आता फक्त मला त्या प्रोडक्टचं मार्केटिंग ऑथरायझेशन एक्सपांड करायचं आहे. जर्मनीपासनं मला त्याला आता इटलीमध्येही विकायचं आहे, कारण इटली पण एक मेंबर स्टेट आहे युरोपियन युनियनचं. मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगताना सांगितलं, जर्मनी, फ्रान्स, Italy, Finland, Poland, and many other countries, they are said to be the members of European Union. आता मी काय म्हणतोय की माझा प्रोडक्ट ऑलरेडी जर्मनी मार्केटमध्ये विकला जातोय. माझ्या प्रोडक्टला ऑलरेडी मार्केटिंग लायसन अवेलेबल झालेला आहे, पण कुठल्या मार्केटसाठी? जर्मनी मार्केटसाठी. आता मला फक्त मार्केटिंग ऑथरायझेशन जी आहे ना ते एक्सपांड करून घ्यायचं आहे. म्हणजे जर्मनी सोबत आता मला माझा प्रोडक्ट इटलीमध्येही विकायचा आहे. जर्मनीमध्ये तो विकला जातोच आहे, आता इटलीमध्येही मला तो प्रोडक्ट विकायचा आहे. तर त्यासाठी म्युच्युअल रिकग्नायझेशन प्रोसिजर आय विल फॉलो, कारण माझा प्रोडक्ट ऑलरेडी एका युरोपियन स्टेटमध्ये विकला जातोय. फक्त आता मला तोच प्रोडक्ट आता मला दुसऱ्या युरोपियन स्टेटमध्ये पण विकून घ्यायचा आहे. तर त्यासाठी जी प्रोसिजर मला फॉलो करावी लागेल दॅट इज द म्युच्युअल रिकग्नायझेशन प्रोसेस. लक्षात असू द्या, मी परत एकदा थेरी वाचतोय. इन दिस प्रोसिजर, इफ अ मेडिसिन इज ऑलरेडी ऑथराइज्ड इन अ वन मेंबर स्टेट, म्हणजे माझा प्रोडक्ट जो आहे किंवा माझा मेडिसिनल प्रोडक्ट जो आहे तो ऑलरेडी एका मेंबर स्टेटमध्ये ऑथराइज झालेला आहे, फॉर एक्झाम्पल जर्मनी. अँड इफ द ऑथरायझेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द सेम मेडिसिन, आता तोच मेडिसिनल प्रोडक्ट मला दुसऱ्या मेंबर स्टेटमध्ये विकायचा आहे. अँड इफ द ऑथरायझेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सेम मेडिसिन इन अनादर मेंबर स्टेट, then the assessment and the marketing of the first member state, या पहिल्या मेंबर स्टेटला काय म्हटलं गेलंय? रेफरन्स मेंबर स्टेट. म्हणजे ऑलरेडी जर्मनीमध्ये विकला जातोय, तर रेफरन्स मेंबर स्टेट कुठला झाला माझ्यासाठी? जर्मनी. देन ट्राय टू अंडरस्टँड, देन द असेसमेंट अँड मार्केटिंग ऑफ फर्स्ट मेंबर स्टेट विल बी कन्सिडर ॲज इन द रेफरन्स
should be mutually recognized by the other member state, that is the second member state. Hence, this procedure of mutual recognition procedure is mainly used to extend the existing marketing authorization in other country. जर का मला माझं मार्केटिंग ऑथरायझेशन वाढवून घ्यायचं असेल, त्याचं एक्सपान्शन करायचं असेल, आता जर्मनीपासनं त्याला इटलीपर्यंत मला एक्सपांड करायचं असेल, तर त्यावेळेस जी प्रोसिजर मी फॉलो करेल, दॅट प्रोसिजर इज कॉल्ड ॲज म्युच्युअल रिकग्निशन प्रोसिजर. ओके स्टुडंट. अँड लास्ट पॉइंट, दिस procedure is also called as repeat use procedure. It is also called as repeat use procedure. Okay, student. So this was in the point which I have been explaining you about the procedures for marketing authorization. Basically, there are the four procedures for marketing authorization in the market of European Union, in the market of United Kingdom. युनायटेड किंगडमच्या मार्केटसाठी चार प्रकारच्या मार्केटिंग ऑथरायझेशन प्रोसिजर आहे. पहिली म्हणजे सेंट्रलाइज. जर सेंट्रलाइज ॲप्लिकेशन आपण केला असेल तर आपला प्रोडक्टला सर्व युरोपियन युनियन स्टेटच्या मेंबर स्टेटमध्ये मार्केटिंग ऑथरायझेशन भेटेल. नॅशनल प्रोसिजर पर्टिक्युलरली कुठल्या एका देशासाठी किंवा कुठल्या एका युरोपियन मेंबर स्टेटसाठी जर का तुम्हाला परमिशन हवी असेल, मार्केटिंग ऑथरायझेशन पाहिजे असेल, तर तुम्हाला नॅशनल प्रोसिजर फॉलो करावी लागेल. डिसेंट्रलाइज प्रोसिजर, एकापेक्षा जास्त युरोपियन युनियन मेंबर स्टेटमध्ये जर का आपल्याला आपला प्रोडक्ट विकायचा असेल, एकापेक्षा जास्त मेंबर स्टेट युरोपियन युनियनच्या मेंबर स्टेटमध्ये आपल्याला आपला प्रोडक्ट विकायचा असेल, तर त्यावेळेस डिसेंट्रलाइज प्रोसिजर. म्युच्युअल रिकग्निशन, ऑलरेडी आपला प्रोडक्ट एखाद्या मेंबर स्टेटमध्ये विकला जातोय आणि आता आपल्याला मार्केटिंग ऑथरायझेशन वाढवून घ्यायचं आहे, एका स्टेटपासून दुसऱ्या स्टेटसाठी पण आपल्याला मार्केटिंग ऑथरायझेशन पाहिजे असेल, तर त्यासाठी आपण जी प्रोसिजर फॉलो करू, दॅट इज द म्युच्युअल रिकग्निशन प्रोसेस. सो स्टुडंट, होपिंग दॅट यू हॅव अंडरस्टँड अबाउट दिस MHRA. मी 3 पॉईंट तुम्हाला आज शिकवले MHRA मध्ये. दॅट व्हॉट इज MHRA. सेकंड, आय एक्सप्लेन यू व्हॉट आर द रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट्स for the registration of your product in the UK market. And third, I explained you about the procedures for marketing authorization. 4 types of the procedures are there for marketing authorization of your pharmaceutical product, of your medical device in the United Kingdom market or in the market of European Union. Okay, student. One more point is remain from this chapter. या chapter मधनं अजून एक point राहिलेला आहे. That is the regulatory requirement for dossier preparation and compilation to submit in MHRA. What are the requirements for the dossier preparation and the compilation of the data required to submit in MHRA? जर तुम्हाला MHRA मध्ये डोसियर सबमिट करायचं असेल, तुमचे डॉक्युमेंटेशन सबमिट करायचे असेल, तर त्यासाठी कुठल्या कुठल्या प्रकारचे डॉक्युमेंट्स लागतात, काय काय रिक्वायरमेंट्स आहेत त्यासाठी, ते आपल्याला समजून घ्यायचे आहे. सो आय विल स्टार्ट दिस पर्टिक्युलर पॉईंट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके स्टुडंट. So thank you very much. I'm going to stop here.